हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। बधा विद्यार्थी मित्रों बधा मजामां हशो मित्रों। आप सौ विद्यार्थी मित्रों मैथ्सना लेक्चर में स्वागत है फरीथी मित्रों। मैथ्सना आ ऑनलाइन विडियो लेक्चर में आप सौ छे ए व्यवस्थित रीते वर्क करी रह्या छो, तो आज रीते वर्क करता रहेशो तो आप क्यांय अटकवाना नथी एम कही सकूँ मित्रों। खातरीपूर्वकनी बात है मित्रों, क्यांय न अटको तमे। ओके, बीजू आज मारे ए चर्चा करवी थी मित्रों तमारी साथे के हवे तमारो 1.5 एक्सरसाइज सुधी आपणे वया गया छीए, तो मित्रों हवे तमारे धीमे धीमे छे ए तमारा एमसीक्यू रेफरन्सना स्टार्ट कर देवा जोईए, कारण के हवे आपणे एंड ऑफ द चेप्टर वया जाशुं। आना पछी हवे कूट प्रश्नों ने ए ज बधुं बाकी छे, नवी कोई थियरी हवे आववानी नथी। हाँ, थोड़ाक सूत्रों छे ए नवा आवशे, 3 गणना योग गण माटेनुं सूत्र ए बधा सूत्रों आवशे, एना घटकोनी संख्या माटेना सूत्रों। ओके, तो एनी चर्चा आपणे आ स्वाध्याय पूरुं थशे पछी करशुं। तो मित्रों आप सौ विडियो लेक्चर छे ए जोवो छो अने ए प्रमाणे फॉलो थाओ छो। जो आपने मजा आवती होय विडियो लेक्चर में तो मित्रों मारी चेनलना विडियो लेक्चर ने लाइक शेर अने सब्सक्राइब करशो मित्रों, अने बेल आइकॉन दबावी देशो कि जेथी करीने तमने टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मळता रहे मित्रों। तो आज हवे आपणे स्वाध्याय 1.5 ना चौथा दाखलाथी आगळ वधशुं। 3 दाखला सुधी आगळना लेक्चर में आपणे पूरा कर्या छे। चौथा दाखला में पण आपणे काम तो एवुं ज करवानुं छे, पूरकगण ने रिलेटेड ज, कारण के स्वाध्याय 1.5 आखुं छे ए पूरकगण ने रिलेटेड ज छे। तो 7 दाखला छे, एमां चौथा दाखलानी वात पहेला करीए आपणे। तो यू में 1 થી 9 घटको आप्या छे। गण ए में 2, 4, 6, 8 अने गण बी में 2, 3, 5, 7 एटले आमां युग्म पूर्णांक छे अने आमां छे ए केवा पूर्णांको छे तो के अविभाज्य संख्याओ छे। तो एना माटे ए योग बी नो डेश बराबर ए डेश छेद बी डेश चकासो, अने बीजुं छे के ए छेद बी नो डेश बराबर ए डेश योग बी डेश चकासो। मतलब द मोर्गनना नियमो जे आपणे थियरीमां गुणधर्ममां भण्या हता पूरकगणना, ए गुणधर्मोनी चकासणी आ करवानी छे। एटले के डाबी बाजू अने जमणी बाजू समान मळे छे के नहीं ए आपणे कहेवानुं छे मित्रों। तो चालो करिए चकासणी आनी। तो पहला डाबी बाजू पहला ए योग बी मेळवीए। तो ए योग बी बराबर शुं थशे, डायरेक्ट घटको लखी दઈએ आपणे। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 अने 8। हवे ए योग बी नो पूरक गण एटले के ए योग बी एनो डैश एटले यू ना घटको छे एमांथी आ घटको बाद कर नाखवाना। 2 થી લઈને 8 सुधीना घटको बाद थई जशे। तो वधशे पहेलो अने छेल्लो घटक एटले 1 અને 9। एटले आ जे डाबी बाजुनुं आखुं पद बनी गयुं छे एने 1 नंबर आपी देवानो मित्रों, एटले ई 1 थई गयो छे। तथा सामे छे ए डेश छेद बी डेश, एटले पहेला ए डेश मेळवी ल्यो। ए डेश मेळवशुं एटले ए ना घटको युग्म पूर्णांक छे, तो आमां अयुग्म पूर्णांक 1, 3, 5, 7, 9 अने बी डेश नी अंदर छे बी डेश छे अविभाज्य संख्याओ। तो आ 2, 3, 5, 7 सिवायना 1, 4, 6, 8 अने 9। ओके, हवे बेयनो शुं करवानो छे छेदगण। तो ए डेश छेद बी डेश बराबर बेयमां होय एवा क्या घटको छे तो के एक 1 छे अने एक 9 छे, बाकीना एक पण घटक समान नथी। आ जे आव्युं आखी डाबी बाजू एने परिणाम 2 आपीए। छेल्ले लखवानुं पछी के परिणाम 1 અને 2 परथी शुं कही सकीए मित्रों, बंने समान छे। एटले के ए योग बी नो डैश बराबर ए डेश छेद बी डेश, एटले के योग होय अने बेयने सेपरेट डेश आपशो, पूरक आपशो तो बेयनो वच्चेनी निशानी छे ई योगनुं छेद थई जाय अने ई ज रीते छेद हशे तो योग थशे। ओके, तो आमां पण ई ज रीते करवानुं। पहेला ए छेद बी मेळवो। ए छेद बी 2, 4, 6, 8 अने 2, 3, 5, 7 छे, बेयमां कॉमन शुं आवशे तो के खाली एक 2 ज आवशे कॉमन, अने ए नो डैश एटले ए छेद बी नो आखाई नो डैश। हवे 2 सिवायना बधाय घटको आपणे लखवाना, एटले 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अने 9। आने 1 नंबर आपी दઈએ। ओके, तथा डाबी बाजुनुं काम पूरुं थयुं। हवे ए डेश अने बी डेश। हवे ए डेश अने बी डेश ऑलरेडी तमे पहेला परिणाममां मेळवा छे। जो અહીંથી જ લખવા હોય તોય વાંધો નહીં, ન ફરી પાછા અહીં લખવા હોય તોય વાંધો નહીં। ए डेश
ए डैश 1 3 5 7 9 અને બી ડેશ ની અંદર અહીં લેખા જ છે આપણે 1 4 6 8 9. હવે એનો બેનો શું કરવાનો છે આપણે યોગ ગણ, એટલે એ ડેશ યોગ બી ડેશ બધા જ ઘટકો 1 3 4 5 6 7 8 અને 9 આને નંબર 2. તો જોઈ શકો છો કે પરિણામ 1 અને 2 બે સમાન મળે છે. તો લખી શકીએ કે તેથી પરિણામ 1 અને 2 પરથી એ છેદ બી નો ડેશ બરાબર એ ડેશ યોગ બી ડેશ થશે. તો આ રીતે આપણને બે દ મોર્ગનના નિયમો છે એ આપેલા ગણો માટે ચકાસી દીધા છે. નોંધી લ્યો મિત્રો આને. ચાલો મિત્રો, એના પછીનો 5મો પ્રશ્ન છે. 5મા પ્રશ્નમાં વેનાકૃતિઓ દોરવાની છે. નીચેના દરેક માટે યોગ્ય વેનાકૃતિ દોરો. એ યોગ બી નો ડેશ. હવે એ યોગ બી તો આપણે જાણીએ છીએ કે એ ના અને બી ના તમામ ઘટકો, એનો પૂરક ગણ એટલે ઈ બે સિવાયનો 12નો ભાગ થશે. એટલે આ રીતે આ ગણ એ છે, આ ગણ બી છે, આ એ અને આ બી. હવે એ અને બી નો યોગ ગણ એટલે એ આવી જાય ને બી આવી જાય ને છેદ બધું આ બધું આવી જાય. હવે એનો પૂરક ગણ એટલે યુ નો ભાગ લેવાનો એટલે કે 12નો ભાગ આ, એટલે શેડેડ પાર્ટ કરું છું ઈ એ યોગ બી નો ડેશ દર્શાવે છે. આ ભાગ ઓકે, આ છે ઈ એ યોગ બી અને એનો પૂરક ગણ એટલે એની આખો 12નો ભાગ. હવે એ ડેશ છેદ બી ડેશ, ઓકે, એનો ડેશ એટલે એનો પૂરક ગણ એટલે એની 12નો ભાગ, બી નો ડેશ એટલે બી ની 12નો ભાગ થયો. ઓકે, બી ની 12, એની બી ની બેયની 12નો ભાગ થયો અને એનો છેદ ગણ એટલે 12નો ભાગ જ થયો. આપણને આમે ખ્યાલ છે કે આ દ મોર્ગનના જ નિયમો છે એટલે આની આકૃતિ થતી હોય એવી જ આની આકૃતિ થશે. ઓકે, કોઈ ફેર પડે નહીં એટલે બેયની આકૃતિઓ સમાન જ બનશે. એ બી યુ આમાં પણ આપણે 12નો ભાગ જ શેડેડ કરવાનો થશે. ઓકે, પૂરક ગણમાં હંમેશા યુના ઘટકો વાળો 12નો ભાગ જ રહેશે. યોગ ગણમાં આવું થશે, છેદગણમાં થોડો ફેરફાર આવશે, એ અને બી ના ઘટકો પણ આવી શકે, છેદગણના ઘટકો એક ખાલી ન આવે. ચાલો, ઓકે, તો આ છે ઈ એ યોગ બી નો ડેશ અથવા તો એ ડેશ છેદ બી ડેશ બેયની આકૃતિ સરખી જ થશે. હવે એવી જ રીતે એ છેદ બી નો ડેશ, હવે એ છેદ બી આપણને ખબર છે કે કેટલો થાય ભાગ, આયુ આ એ અને આ બી, આ વચ્ચેનો ભાગ છે એ એ છેદ બી છે. તો એ છેદ બી નો પૂરક ગણ એનો મતલબ કે એ છેદ બી વાળો ભાગ નહીં આવે, બાકી બધો યુ એ અને બી નો બધો જ પાર્ટ આવી જશે એટલે આટલો ભાગ થશે મિત્રો. ઓકે, એ છેદ બી એક જ નહીં આવે, બાકી 12નો ભાગ એ અને બી બધું જ આવી જશે, કારણ કે એ અને બી નો છેદગણ એટલો થાય અને એનો પૂરક ગણ એટલે બાકીનો બધો જ એના સિવાયનો બધોય ભાગ આવી જાય એની અંદર. પછી હવે આ એ છેદ બી નો ડેશ એના બરાબર જ એ ડેશ યોગ બી ડેશ થાય એટલે આ બેની આકૃતિ પણ સરખી જ આવશે.
આમાં પણ એ જ રીતે ઓકે એ છેદ બી વાળો ભાગ આવશે નહીં. ઓકે બાકી 12નો ભાગ, એનો ભાગ અને બીનો ભાગ બધા આવી જશે. એટલે આ બે સરખા છે એટલે આની બેની આકૃતિ સરખી થશે અને આ બે સરખા છે એટલે એની બેની વેન આકૃતિઓ સરખી થશે. નોંધી લ્યો 4 વેન આકૃતિને. ચાલો મિત્રો છેલ્લા 2 દાખલા જોઈ જઈએ. છઠ્ઠો દાખલો, સમતલના તમામ ત્રિકોણના ગણને યુ તરીકે લેવાના છે. એટલે સાર્વત્રિક ગણ યુ તરીકે સમતલના બધાય ત્રિકોણ લઈ લેવાના છે. એટલે આપણે યુ બરાબર લખશું સમતલના બધા જ ત્રિકોણોનો ગણ. પછી એ તરીકે શું કીધું છે આપણને? તો કે જો ઓછામાં ઓછો એક ખૂણો 60 થી ભિન્ન હોય એટલે કે 60 નો ન હોય તેવા ત્રિકોણોનો ગણ એ છે. તો x કે જ્યાં x એ ઓછામાં ઓછો એક ખૂણો 60 થી ભિન્ન હોય તેવા ત્રિકોણો નો ગણ તેવા ત્રિકોણ છે. ચાલો, અથવા આને હું બીજા શબ્દોમાં કહું તો આમ પણ લખી શકું, ઓછામાં ઓછો એક ખૂણો 60 નો ન હોય. એનો મતલબ ઓછામાં ઓછો એક એટલે એક અથવા એકથી. ખૂણા તો ત્રિકોણને 3 જ હોવાના છે એટલે 1, 2 અને 3 ખૂણા માટે જ વાત કરવાની છે. ઓછામાં ઓછો એક ખૂણો એટલે 1 થી ઓછો ખૂણો નહીં. ઓકે, એક ખૂણો 60 નો ન હોય એવા ત્રિકોણ, 2 ખૂણો 60 નો ન હોય એવા ત્રિકોણ ને 3 ખૂણો 60 ના ન હોય એવા ત્રિકોણ થયા. આની અંદર આપણે લખી શકીએ જેનો એક ખૂણો 60 નો ન હોય તેવા ત્રિકોણ, પછી જેના 2 ખૂણા જેના 2 ખૂણા 60 ના ન હોય તેવા ત્રિકોણ, અને જેના 3 ખૂણા 60 ના ન હોય તેવા ત્રિકોણ. ઓકે, આવા બધા ત્રિકોણ આની અંદર આવેલા છે. જેનો એક ખૂણો 60 નો ન હોય, 2 ખૂણા 60 ના ન હોય, 3 ખૂણા 60 ના ન હોય એવા ત્રિકોણ છે. તો યુ ની અંદર બધા ત્રિકોણ આ 1, 2 અને 3 વાળા બાદ કરી નાખો, 3 ખૂણા 60 ના હોય એવો એક જ બચે ત્રિકોણ. ઓકે, તેથી a ડેશ બરાબર u માઇનસ a બરાબર x કે જ્યાં x એ જેના 3 ખૂણા 60 ના હોય તેવો ત્રિકોણ, એટલે કે સમભુજ ત્રિકોણ થયો. સમભુજ ત્રિકોણોનો ગણ. જુદું જુદું માપ હોય એટલે સમભુજ ત્રિકોણો કે જેના ખૂણા 3 60 ના હોય એટલે સમભુજ ત્રિકોણનો ગણ થશે. અહીં 60 નો 9, એક ખૂણો 60 નો ન હોય, 2 ખૂણા 60 ના હોય, 3 ખૂણા 60 ના ન હોય એવા ત્રિકોણ આમાં છે. તો એને આમાંથી બાદ કરી નાખું તો બાકી વધી 3 ખૂણા 60 ના હોય એ ત્રિકોણ હોય. તો 3 ખૂણા 60 ના હોય એવો ત્રિકોણ છે એ સમભુજ ત્રિકોણ છે. ચાલો, હવે એના પછી 7મું છે, નીચેના વિધાનો સત્ય થાય તે રીતે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તો આપણે ગુણધર્મોમાં જોઈ જ ગયા છીએ પૂરક ગણના, એ જ વસ્તુ અહીંયા ફરી પાછી યાદ કરવાની છે. તો એનો એના પૂરક ગણ સાથેનો યોગ ગણ એ અને એનો પૂરક ગણ એટલે 12નો ભાગ બેનો યોગ ગણ કરો એટલે આખો શું થઈ જાય મિત્રો? યુ થઈ જાય. ઓકે, આ આખો યુ. હવે ફાઈ નો ડેશ શું થાય? તો કે ફાઈ ડેશ બરાબર તો યુ થાય. ફાઈ ડેશ બરાબર યુ સાથે એ નો છેદગણ લઉં હું તો શું મળે આપણને? ઓકે, તો યુ છેદ એ બરાબર એ થાય.
એટલે અહીંયા ખાલી જગ્યામાં એ આવશે. પછી એનો એના પૂરક ગણ સાથેનો છેદ ગણ તો કે એ અને એનો 12નો ભાગ બેમાં કાંઈ કોમન હોય નહીં એટલે આ આવશે ખાલી ગણ. પછી એ ડેશ તો કે એ ડેશ શું તો યુ ડેશ બરાબર 5 થાય અને 5 નો એ સાથેનો છેદ ગણ 5 જ મળે. ખાલી ગણનો કોઈ પણ ગણ સાથે છેદ ગણ છે એ ખાલી ગણ જ થાય એટલે યુ ડેશ છેદ એ પણ ખાલી ગણ જ થશે. તો આ 4 વિધાનો હતા જેને આપણે ખાલી જગ્યાના સ્વરૂપમાં ભરવાના હતા. તો અહીંયા મિત્રો આપણું સ્વાધ્યાય 1.5 પૂરું થયું છે. હવે પછી આગળ થિયરીની અંદર આપણે એના ઘટકો ઓકે યોગગણમાં કેટલા ઘટકો હોય, છેદગણમાં કેટલા ઘટકો આવી શકે, 3 ગણ હોય એના યોગમાં ઘટકો કેટલા હોય, એના છેદમાં ઘટકો કેટલા હોય, એના આધારિત સૂત્રો અને એના આધારિત પ્રશ્નોના દાખલાઓ કરવાના થશે. તો આટલું પહેલાં નોંધી લ્યો, પછી એ સૂત્રોને જોઈને પછી દાખલાઓ પર જાશું મિત્રો. ચાલો મિત્રો, સ્વાધ્યાય 1.5 પૂરું કર્યું આપણે. હવે આગળ થિયરીની અંદર કેટલાક અગત્યના સૂત્રોની આપણે ચર્ચા કરવાની છે મિત્રો. તો ધ્યાન આપજો, વ્યવસ્થિત સમજજો અને યાદ રાખવાના છે મિત્રો. આવા જ સૂત્રો ફરી પાછા તમારે સંભાવનાની અંદર જશો ત્યાં પણ આવા સૂત્રો આવશે. ઓકે, અહીં નંબર ઓફને બદલે અહીંયા પ્રોબેબિલિટી ઓફ આવશે. સૂત્રો આવા જ હશે અહીં. ચાલો, એમાં પહેલાં આપણે 2 ગણ એ અને બી માટેના 2 ગણ માટેના સૂત્રોની ચર્ચા પહેલાં આપણે કરી જઈએ. તો 2 ગણ આપણને આ રીતે આપ્યા હોય એ અને બી, સાર્વત્રિક ગણ યુના 2 ગણ એ અને બી, અને એના ઘટકોની સંખ્યાઓ આપણી પાસે હોય તો નંબર ઓફ એ યોગ બી, એ અને બી ના યોગગણમાં ઘટકોની સંખ્યા મેળવવાનું સૂત્ર થશે નંબર ઓફ એ યોગ બી બરાબર નંબર ઓફ એ પ્લસ નંબર ઓફ બી માઇનસ નંબર ઓફ એ છેદ બી. ઓકે, તો આપણે એમ થાય કે અહીંયા બેનો યોગગણ છે તો નંબર ઓફ એ પ્લસ નંબર ઓફ બી થી કામ ન ચાલી જાય. આ નંબર ઓફ એ છેદ બી ના ઘટકો શું કામે બાદ કરવા પડે? જો તમને સમજાવવા માટે ગણ લઈએ આપણે તો એ ની અંદર 1 2 3 4 લઈ, ગણ બી ની અંદર 3 4 5 6 લઈએ આપણે આ રીતે. હવે એ છેદ બી માં કયા ઘટકો આવશે તો કે આ 2 ઘટકો આવશે 3 અને 4. તો નંબર ઓફ એ છે એમાં કેટલા ઘટકો છે? આમાં હજી એક ઘટક વધારી દઉં છું 7. ચાલો, નંબર ઓફ એમાં ઘટકોની સંખ્યા છે 4, પછી નંબર ઓફ બી માં ઘટકોની સંખ્યા છે 5 અને નંબર ઓફ એ છેદ બી માં ઘટકોની સંખ્યા છે 2. હવે જો તમે નંબર ઓફ એ યોગ એટલે એ યોગ બી તમે કરશો તો શું થશે? એ યોગ બી બેનો યોગગણ કરશો તો શું થશે? તો કે 1 2 3 4 5 6 અને 7. તો નંબર ઓફ એ યોગ બી માં ઘટકોની સંખ્યા કેટલી આવી? તો કે 7 આવી છે. ઓકે, તો હવે જો તમે ખાલી આનો જ બેનો સરવાળો કરી નાખો તો આ 4 અને આ 5, તો 4 ને 5 તો 9 થઈ જાય, તો એના બરાબર તો થયું નહીં 7. ઓકે, એટલે આપણે નંબર ઓફ એ છેદ બી એટલે શું થશે કે આમ તમે ફિગર વાઇઝ જોશો તો પણ શું ખ્યાલ આવી જાય આપણને કે એના ઘટકો અને બીના ઘટકો હોય તો આ એના ઘટકો આ એકવાર લીધા આપણે, પછી એમ બીના ઘટકો લેશું ત્યારે પણ આ છેદગણ રિપીટ થશે. એટલે 2 વાર છેદના ઘટકો આવી જશે. તો એક વખત છેદના ઘટકો આપણે બાદ કરવા પડશે. એના ઘટકોની સંખ્યા અને બીના ઘટકોની સંખ્યાનો સરવાળો, એમાંથી બેના છેદના ઘટકો બેની અંદર આવી ગયા હોય એટલે એક વખત આપણે એને બાદ કરવા પડે. એટલા માટે છે એ બેનો સરવાળો આ રીતે નંબર ઓફ એ યોગ બી નું સૂત્ર નંબર ઓફ એ પ્લસ નંબર ઓફ બી માઇનસ નંબર ઓફ એ છેદ બી થશે. એટલે 4 + 5 - 2 ત્યારે આપણને 7 મળશે મિત્રો. એવો ખ્યાલ શું કામે માઇનસ નંબર ઓફ એ છેદ બી થાય છે? એ આને લીધે થાય છે મિત્રો. 2 વખત આવી જતું હોય એટલે એક વખત આપણે બાદ કરવું પડે. તો આ થયું આપણું પહેલું સૂત્ર. હવે નંબર ઓફ એ યોગ બી અહીંયા રાખો કે નંબર ઓફ એ છેદ બી છે એને બેને અદલ બદલ કરી શકો. આ માઇનસ છે, આ બાજુ આવે તો પ્લસ, ને આ પ્લસ છે ઓલી બાજુ જાય તો માઇનસ. એટલે નંબર ઓફ એ છેદ બી બરાબર પણ એવું જ સૂત્ર થઈ શકે નંબર ઓફ એ પ્લસ નંબર ઓફ બી માઇનસ નંબર ઓફ એ યોગ બી કરી શકો સૂત્રને. ઓકે, પછી એમાં જ આ પહેલું જ જે આપણે સૂત્ર લખ્યું છે એમાં જ કે એ છેદ બી જો ખાલી ગણ હોય, 2 ગણનો છેદગણ ખાલી ગણ હોય, મતલબ 2 ગણ અલગ ગણ છે, 2 ગણ અલગ ગણ હોય તો એનો છેદગણ ખાલી ગણ છે એટલે એમાં સભ્યોની સંખ્યા 0 થાય. તો એવી સ્થિતિમાં તમારે બેના ઘટકો, આમાં માનો કે એકેય ઘટક કોમન ન હોત, ચાલો આ હું કાઢી નાખું છું. ઓકે, તો હવે એકેય ઘટક કોમન નથી, બેનો યોગગણ કરીશ તો 7
અને આમાં ઘટકોની સંખ્યા છે 4 ને આમાં 3. તો હવે આ બેયનો સરવાળો જ પૂરતો છે, કારણ કે છેદમાં તો કંઈ છે જ નહીં, બેયનો છેદગણ ખાલી ગણ છે, એટલે છેદના ઘટકોની સંખ્યા શૂન્ય થઈ જશે. જો બે ગણનો છેદગણ ખાલી ગણ થતો હોય તો એમના યોગગણની સંખ્યા જાણવા માટેનું સૂત્ર એ જ બે ગણના સભ્યોની સંખ્યાના સરવાળા જેટલું થશે. માઇનસ નંબર ઓફ a છેદ b, એના ઘટકો 0 થઈ જશે, એટલે એ લખવાની જરૂર રહેતી નથી. પણ છેદગણ ખાલી ગણ થતો હોય, અલગ ગણ હોય ત્યારે જ. ઓકે, પછી નંબર ઓફ a ડેશ મેળવો ત્યારે નંબર ઓફ a ડેશ એટલે u માઇનસ a, એટલે નંબર ઓફ a માઇનસ નંબર ઓફ u માઇનસ નંબર ઓફ a થશે. એટલે સાર્વત્રિક ગણના ઘટકોની સંખ્યામાંથી ગણ a ના ઘટકોની સંખ્યા બાદ કરશો તો એ જે કાંઈ પણ આપણને ઘટકોની સંખ્યા મળશે એ એના પૂરક ગણના ઘટકોની સંખ્યા મળશે. પછી એ જ રીતે તફાવત ગણના ઘટકોની સંખ્યા જોતી હોય, નંબર ઓફ a માઇનસ b, a માઇનસ b કયો કે a છેદ b નો ડેશ કયો, આ બંને વસ્તુ એક જ થાય, અથવા તો તમે a માઇનસ a છેદ b પણ કહી શકો. ઓકે, તો આ a માઇનસ b બરાબર નંબર ઓફ a છેદ b નો ડેશ, મતલબ જેમાં જે ઘટક બાદ થાય છે એનો પૂરક લેવાનો, બેયનો છેદગણ, અને જેનો ડેશ નથી એના ઘટકોની સંખ્યામાંથી બેયના છેદના ઘટકોની સંખ્યા બાદ કરવાની છે. એટલે નંબર ઓફ a માઇનસ નંબર ઓફ a છેદ b આપણને એનું સૂત્ર થશે. એ જ રીતે નંબર ઓફ b માઇનસ a નું સૂત્ર કરો, આ a માઇનસ b હતું એમ b માઇનસ a હોય તો b છેદ a નો ડેશ જે બાદ થાય છે એનો ડેશ લેવાનો, અને એના સૂત્ર તરીકે નંબર ઓફ b માઇનસ નંબર ઓફ a છેદ b થશે. તો આ તફાવતના સૂત્રો પણ આપણે યાદ રાખવાના છે. ઓકે, પછી પાંચમું છે કે ગણ a અને ગણ b પૈકી કોઈ એક જ ગણમાં હોય તેવા સભ્યોની સંખ્યા કાં એમાં હોય અથવા બીમાં હોય. ઓકે, એટલે બેમાં હોય એનો આપણે સરવાળો કરવો પડશે, એમાં હોય અથવા બીમાં હોય, એનો મતલબ એવો થયો કે કાં આટલા ભાગમાં કોમન ઘટકો ન હોવા જોઈએ, આ a માઇનસ b થયો અને આ b માઇનસ a થયો, તો આટલા ભાગમાં હોય એવા ઘટકો અને આટલા ભાગમાં હોય એવા ઘટકો. એટલે નંબર ઓફ a છેદ b ડેશ પ્લસ નંબર ઓફ a ડેશ છેદ b, એમાં છે પણ b માં નથી, અહીંયા એમાં નથી પણ b માં છે, એટલે નંબર ઓફ a છેદ b ડેશ ને નંબર ઓફ a ડેશ છેદ b. હવે આ બે સૂત્રો તમે અહીંયા એપ્લાય કરશો એટલે આ બેનો સરવાળો નંબર ઓફ a પ્લસ નંબર ઓફ b ને આનો સરવાળો થશે, એટલે માઇનસ 2 વખત નંબર ઓફ a છેદ b થશે મિત્રો. તો આ એકદમ સરળ સૂત્રો છે મિત્રો. આ આપણા ચેપ્ટર પૂરતા તો છે જ કામના, પણ એ સિવાય પણ તમારે જીની એક્ઝામમાં એમાં પણ આ સૂત્રો ઉપયોગી થશે મિત્રો. તો આટલા 5 સૂત્રો લખો. આ 2 ગણ માટે લખાતા, એવી જ રીતે 3 ગણ માટેના સૂત્રો પણ આવે એ આપણે લખીએ છીએ, પણ પહેલાં આટલું નોંધી લો. 5 સૂત્રો આ કાંઈ નોંધવાનું નથી તમારે. ઓકે, ચાલો મિત્રો, હવે 3 ગણ માટેના સૂત્રોની વાત કરવી છે આપણે. 2 ગણ માટે યોગગણના સભ્યોની સંખ્યા જાણવી હોય એના માટેના સૂત્રો જોયા હતા. એમ a b અને c 3 ગણ હોય એના યોગગણના ઘટકોની સંખ્યા જાણવી હોય તો એના માટેનું સૂત્ર શું થશે? તો કે નંબર ઓફ a યોગ b યોગ c બરાબર નંબર ઓફ a પ્લસ નંબર ઓફ b પ્લસ નંબર ઓફ c માઇનસ નંબર ઓફ a છેદ b માઇનસ નંબર ઓફ b છેદ c અને માઇનસ નંબર ઓફ a છેદ c પ્લસ નંબર ઓફ a છેદ b છેદ c થશે. ઓકે, તો 3 ગણ માટેની વેન આકૃતિ હોય એ કંઈક આવી બનતી હોય આપણે મિત્રો, આ રીતે ત્રણેય ગણ છેદતા હોય એવી આકૃતિ. આ a b અને c ગણ હોય તો એની વેન આકૃતિ આવી બનતી હોય. એમાં નંબર ઓફ એમાં ઘટકો, b ના ઘટકો, c ના ઘટકો, એમાંથી a છેદ b એટલે a અને b નો છેદગણ આ થયો, ac નો છેદગણ આ થયો અને BC નો છેદગણ આ થયો. ત્રણેયનો છેદગણ સાવ વચ્ચેનો ભાગ છે એ બતાવે છે મિત્રો. ઓકે, તો અહીંયા છે એ ત્રણેયના ઘટકોનો સરવાળો, એમાંથી પરસ્પર સાથેના છેદગણના ઘટકો છે એ બાદ થાય છે, અને એક વખત ત્રણેયના છેદના ઘટકો છે એ એડ થશે, કારણ કે આમાં બધાયમાંથી બાદ થઈ ગયા છે, એટલે છેલ્લે એક વખત આપણે એડ કરવા પડશે મિત્રો. ઓકે, તો આ રીતે 3 ગણના યોગગણનું સૂત્ર છે. ઓકે, એમાં ઓલા સૂત્રની મદદથી પણ તમે સાબિત કરી શકો. 2 ગણને ભેગા રાખવાના અને એક ગણને અલગ રાખીને એના ઉપર યોગનું સૂત્ર, ફરી પાછું b યોગ c ઉપર યોગનું સૂત્ર લગાડશો એટલે તમને એ રીતે કરશો એટલે મળી જાય. હવે એની સાબિતીમાં આપણે વધુ ટાઈમ બગાડતા નથી. ઓકે, તો આ ત્રણેયનો યોગગણ કયો કે 3 ગણ abc પૈકી ઓછામાં ઓછા, શબ્દ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો, ઓછામાં ઓછા એક ગણમાં હોય
તેવા ઘટકોની સંખ્યા કહીએ તો પણ ત્રણેયના યોગગણના ઘટકોની સંખ્યા મેળવવાની છે એમ સમજવાનું રહે મિત્રો. ઓછામાં ઓછા એક એટલે એમાં હોય અથવા બીમાં હોય અથવા સીમાં હોય એવા બધા ઘટકો એની અંદર આવી જશે મિત્રો. પછી જો એબીસી પરસ્પર અલગ ગણ હોય, બે એબીસી ત્રણેય છે આમ છેદતા ન હોય, ત્રણેય અલગ અલગ ગણ હોય તો શું થશે? તો કે ત્રણેયના છેદગણ એ ખાલી ગણ ને ત્રણેયનો પરસ્પર સાથેનો છેદગણ પણ ખાલી ગણ થાય. આવી આકૃતિ એની બને મિત્રો. આ ત્રણે ત્રણ ગણ છે, આ એ, આ બી અને સી, ત્રણેય ગણ અલગ અલગ ગણ થાય એટલે ત્રણેયનો છેદગણ છે એમાં એક પણ ઘટક ન હોય, ખાલી ગણ થાય એટલે એના ઘટકોની સંખ્યા 0. એટલે ખાલી નંબર ઓફ એ યોગ બી યોગ સી બરાબર નંબર ઓફ એ પ્લસ નંબર ઓફ બી પ્લસ નંબર ઓફ સી, ત્રણેયના સરવાળા જેટલું જ થાય. આ બાકીના ઘટકો નહીં આવે મિત્રો. ઓકે, ચાલો હવે એના પછી એબીસી પૈકી ફક્ત એક જ ગણમાં હોય એવા ઘટકની સંખ્યા, એવા ઘટકો આપણે જોતા હોય તો એના માટે પહેલા ફક્ત એમાં હોય, ફક્ત બીમાં હોય અને ફક્ત સીમાં હોય એની વાત કરીએ અને પછી ત્રણેયનો સરવાળો કરશું ત્યારે ફક્ત એક જ ગણમાં હોય એવા ઘટકોની સંખ્યા આપણને મળશે. તો ફક્ત એમાં હોય તેવા ઘટકો માટે એમાં છે પણ બીમાં અને સીમાં નથી, એટલે જેમાં રાખવા હોય એનો ડેશ નહીં કરવાનો, જેમાં નથી રાખવાનો એના પૂરક ગણ લેવાના. એટલે નંબર ઓફ એ છેદ બી ડેશ છેદ સી ડેશ એમાં છે, બીમાં અને સીમાં નથી. તો એના માટે તમે આના ઉપર દ મોર્ગનનો નિયમ લગાડો એટલે નંબર ઓફ એ અને આ જે છે બી ડેશ છેદ સી ડેશ, તો એને હું બી યોગ સી નો ડેશ કહી શકું. તો કોઈ પણ એ છેદ બી નો ડેશ એટલે એ માઇનસ બી થયો એટલે એ માઇનસ બી યોગ સી નો ડેશ થશે મિત્રો. ઓકે, તો એ માઇનસ બી યોગ સી નો ડેશ, તો નંબર ઓફ એ માઇનસ નંબર ઓફ એ છેદ બી માઇનસ નંબર ઓફ એ છેદ સી પ્લસ નંબર ઓફ એ છેદ બી છેદ સી એના માટેનું સૂત્ર થશે મિત્રો. એ જ રીતે ફક્ત બીમાં હોય એના માટે નંબર ઓફ એ ડેશ છેદ, હવે બીનો ડેશ નહીં રાખીએ, એ ડેશ અને સી ડેશ રાખશું તો નંબર ઓફ બી માઇનસ એ યોગ સી નો ડેશ બરાબર નંબર ઓફ બી માઇનસ નંબર ઓફ એ છેદ બી માઇનસ નંબર ઓફ બી છેદ સી પ્લસ નંબર ઓફ એ છેદ બી છેદ સી, ત્રણેયનો છેદનો છેલ્લે સરવાળો થશે. આની અંદર શું થશે કે જેનો ડેશ નથી એનો ઘટકોની સંખ્યામાંથી એનું બી સાથે ને એનો સી સાથે છેદ બાદ થશે, ત્રણેયનો છેદ એડ થશે. પછી એ જ રીતે બી હશે તો બીનો એ સાથે ને બીનો સી સાથેના છેદના ઘટકોની સંખ્યા બાદ થશે ને એક વખત ત્રણેયના છેદના ઘટકોની સંખ્યા ઉમેરાશે. એ જ રીતે નંબર ઓફ સી હશે ત્યારે સી બી સાથે અને સી એ સાથેના ઘટકોની સંખ્યા છેદગણની હશે એ બાદ થશે અને ત્રણેયનો છેદ ઉમેરાશે. હવે આપણે વાત કરવી છે કે એબીસી પૈકી ફક્ત એક જ ગણમાં હોય એવા ઘટકોની સંખ્યા, એટલે આ જ ત્રણેયનો સરવાળો કરવાનો. એટલે આ ત્રણેયનો સરવાળો તમે કરશો એટલે એની ડાબી બાજુનો સરવાળો કરશો એટલે જમણી બાજુનો સરવાળો થશે એટલે નંબર ઓફ એ પ્લસ નંબર ઓફ બી પ્લસ નંબર ઓફ સી, આ ત્રણ થયા. પછી આ બધા બે વખત આવશે, આ બે વખત નંબર ઓફ એ છેદ બી, બે વખત નંબર ઓફ બી છેદ સી અને બે વખત નંબર ઓફ એ છેદ સી. તો બે વખત બે વખત બે વખત અને આ ત્રણેય પ્લસ છે એ 3 વખત એટલે પ્લસ 3 વખત નંબર ઓફ એ છેદ બી છેદ સી થશે મિત્રો. તો આ સૂત્રો 3 છે એ નોંધી લ્યો. હજુ એક બે સૂત્રો આપણે જોઈશું. મિત્રો એક અહીંયા ડેશ નહીં આવે કારણ કે આપણે આ છેદ એમને નથી રાખ્યા. ઓકે, બી એ માઇનસ કરી નાખ્યો છે, એ છેદ બી યોગ સી નો ડેશ કરીએ તો બરોબર છે. ઓકે, માઇનસ તફાવત કરી નાખ્યો છે આ રીતે, આમ એ છેદ બી યોગ સી નો ડેશ. હવે એ છેદ આ છે ને પી સમજો તો એ છેદ પી નો ડેશ તો આમ લખી શકું ને એ માઇનસ એ છેદ પી, એ માઇનસ એ છેદ પી. તો એ જ રીતે અહીંયા એ લખ્યું છે એટલે ડેશ નહીં આવે અહીંયા. ઓકે, ડેશ કાઢી નાખશું આપણે. ચાલો એક આ ડેશ કાઢી નાખજો મિત્રો, નોંધી લ્યો. ચાલો મિત્રો બીજા 3 સૂત્રની પણ વાત કરી લઈ સાથે સાથે. ઓલું આપણે જોયું હતું કે એબીસી માંથી બરાબર એક જ ગણમાં હોય એવા ઘટકની સંખ્યા જોઈ હતી. અહીંયા આપણે બરાબર બે ગણમાં હોય, બે જ ગણમાં બરાબર બે જ ગણમાં હોય તેવા ઘટકોની સંખ્યાની વાત કરીએ. તો પહેલા આપણે બધાયનો સરવાળો કરીએ એની પહેલા ફક્ત એ અને બીમાં હોય એવા, ફક્ત બી અને સીમાં હોય એવા અને ફક્ત એ અને સીમાં હોય એવા ઘટકોની સંખ્યા આપણે જોતી હોય તો એ અને બીમાં હોય તો એ અને બીનો ડેશ નહીં કરવાનો, સીનો ડેશ આવશે તો બધે જ છેદ ગણ જ. ઓકે,
એટલે a છેદ b છેદ c નો ડેશ બરાબર નંબર ઓફ a છેદ b માંથી બેનો ત્રણેયનો છેદ છે એ બાદ થઈ જશે. એ જ રીતે બી અને સી માં હોય પણ એ માં ન હોય તો નંબર ઓફ બી છેદ સી માઇનસ નંબર ઓફ એ છેદ બી છેદ સી. અને હવે એ માં અને સી માં હોય પણ બી માં ન હોય એટલે નંબર ઓફ એ છેદ સી માઇનસ એ છેદ બી છેદ સી. હવે બરાબર ત્રણમાંથી બરાબર બે જ ગણમાં હોય તો આ ત્રણેયનો સરવાળો ડાબી બાજુ કરો તો જમણી બાજુ આનો સરવાળો કરો એટલે નંબર ઓફ એ છેદ બી, નંબર ઓફ બી છેદ સી અને નંબર ઓફ એ છેદ સી અને આનો ત્રણેયનો સરવાળો થશે એટલે -3 વખત નંબર ઓફ એ છેદ બી છેદ સી થશે મિત્રો. હવે એમાંથી જ આગળ વધીએ કે ત્રણ ગણ એબીસી માંથી શબ્દ થોડોક બદલીએ છીએ. અહીંયા બરાબર બે જ ગણમાં હોય, અહીં ઓછામાં ઓછા બે ગણમાં હોય. ઓછામાં ઓછા બે ગણમાં હોય એટલે બે ગણમાં હોય અને ત્રણ ગણમાં. ત્રણ ગણ છે મેક્સિમમ એટલે કાં બેમાં હોય અથવા તો ત્રણમાં હોય એવા ઘટકો આપણે લેવા પડે. તો સૂત્ર છે એ ઉપરનું સૂત્ર રહેશે. અહીં ફક્ત બરાબર બે જ ગણમાં આવતા હતા એટલે અહીં 3 વખત બાદ થયા. હવે 3 વાળા છે એટલે આપણે એક વખત આની અંદર ઉમેરી દેવો પડે ત્રણેયનો છેદગણ એટલે અહીંયા એક ઉમેરાઈ જશે એટલે અહીં 2 વખત થશે. ઓકે એટલે -2 ટાઈમ્સ n ઇન્ટુ 2 વખત એ નંબર ઓફ એ છેદ બી છેદ સી. બાકી આના જેવું જ સૂત્ર રહેશે. અહીં 3 વખત અહીંયા 2 વખત. ઓછામાં ઓછા બે ગણમાં કહીએ તો અહીં માઇનસ નંબર ઓફ એ છેદ બી છેદ સી 2 વખત થશે અને આમાં 3 વખત ફક્ત બે જ ગણમાં કહીએ ત્યારે મિત્રો. પછી 3 ગણ એબીસી માંથી એક પણ માં ન હોય, એક પણ ગણમાં ન હોય તેવા ઘટકોની સંખ્યા એટલે કે નંબર ઓફ એ ડેશ છેદ બી ડેશ છેદ ત્રણેયમાં ન હોય એટલે ત્રણેયનો ડેશ કરવાનો. ત્રણેયનો ડેશ દ મોર્ગનના નિયમ પ્રમાણે કરીએ તો ત્રણેયનો આપણે ડેશ દૂર કરીએ તો ત્રણેયનો વચ્ચે યોગ આવી જશે અને આખાઈનો ડેશ. હવે આખાઈનો ડેશ દૂર કરવો હોય તો આપણને કોણ દૂર કરી દઈએ તો કે પૂરકગણની વ્યાખ્યા. નંબર ઓફ યુ માંથી નંબર ઓફ એ યોગ બી યોગ સી ના ઘટકો બાદ કરવાના. નંબર ઓફ યુ માઇનસ નંબર ઓફ એ યોગ બી યોગ સી. અને પછી તમારી પાસે આનું આખું મૂલ્ય ન હોય તો એના માટેનું સૂત્ર તો આપણી પાસે છે જ. નંબર ઓફ એ યોગ બી યોગ સી માટેનું સૂત્ર નંબર ઓફ એ પ્લસ નંબર ઓફ બી પ્લસ નંબર ઓફ સી માઇનસ નંબર ઓફ એ છેદ બી માઇનસ નંબર ઓફ બી છેદ સી માઇનસ નંબર ઓફ એ છેદ સી પ્લસ નંબર ઓફ એ છેદ બી છેદ સી. પેલું જ સૂત્ર આપણું જે લખ્યું એ 3 ગણ માટેનું. તો આઈ હોપ બધાને ખ્યાલ આવી ગયો હશે મિત્રો. ઓકે તો આ બધા સૂત્રો છે એ એક વખત જોવાના, સમજવાના અને એને ટાઈમ આપવાનો મિત્રો. ઓકે સૂત્રો હંમેશા ત્યારે જ યાદ રહીએ કે મગજમાં એ થોડાક સ્થિર કરવા પડે. એનો એક વખત લખી નાખવાથી કામ પતી નથી જતું મિત્રો. ઓકે એને તમારે થોડાક રટણમાં લેવા પડશે મિત્રો. ઓકે એને જોવાના, એને સમય આપવાનો. 15-20 મિનિટ એની સામે રહ્યો, એને વાંચો, એને જુઓ, કઈ રીતે ઘટકો આવ્યા છે એ જુઓ તો તમને એ બધો ખ્યાલ આવશે મિત્રો. ઓકે એટલે બધા એ સૂત્રો છે એ વ્યવસ્થિત જોવાના છે. ચાલો એકાદો દાખલો પણ જોઈએ આના આધારિત એટલે ખ્યાલ આવે આપણને. આ પહેલા નોંધી લ્યો આ 6 સૂત્રો સુધી. ચાલો મિત્રો ઉદાહરણ 23 ઉપર આવો. જે સૂત્રો કરી ગયા છે એનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે મિત્રો. ઉદાહરણ 23 ની રકમ શું કહે છે કે x યુગ y માં 50 ઘટકો, x માં 28 ઘટકો, y માં 32 ઘટકો હોય તેવા બે ગણ x અને y આપેલા છે. તો x છેદ y માં કેટલા ઘટક હશે એ આપણે મેળવવાના છે. તો પહેલા આપણને જે આપેલું છે એના ઘટકોની સંખ્યા એટલે નંબર ઓફ x યોગ y બરાબર 50, પછી નંબર ઓફ x બરાબર આપ્યા છે 28 અને પછી નંબર ઓફ y બરાબર આપ્યા છે 32 અને આપણે મેળવવા છે નંબર ઓફ x છેદ y છે એ કેટલા છે એ આપણે મેળવવાના છે. તો એના માટે આપણી પાસે સૂત્ર છે. જો તમારે નંબર ઓફ x છેદ y ને ડાબી બાજુ રાખવા હોય તો પણ રાખી શકો અને x યોગ y ને રાખવા હોય તો પણ રાખી શકો. એટલે પહેલું સૂત્ર છે તો નંબર ઓફ x યોગ y મૂળ સૂત્ર જ લખીએ આપણે. નંબર ઓફ x પ્લસ નંબર ઓફ y માઇનસ નંબર ઓફ x છેદ y. તો નંબર ઓફ x યોગ y આપણી પાસે છે 50 બરાબર નંબર ઓફ x 28 વત્તા 32 માઇનસ નંબર ઓફ x છેદ y. હવે નંબર ઓફ x છેદ y ને આ બાજુ લઈ લે એટલે નંબર ઓફ x છેદ y બરાબર આ બેનો અથવા તો આ 28 વત્તા 32 અને આ પ્લસ હતા ઓલી બાજુ જશે એટલે -50. તો નંબર ઓફ x છેદ y બરાબર 28 અને 32 60 થશે અને 60 માંથી 50 જશે એટલે 10. એટલે નંબર ઓફ x છેદ y છે એ આપણને 10 મળી ગયા છે. x છેદ y માં ઘટકોની સંખ્યા 10 છે મિત્રો. એકદમ સહેલા દાખલાઓ છે. ઓકે નોંધી લ્યો મિત્રો.
ચાલો પછીના ઉદાહરણ નંબર 24 ઉપર આકૃત પ્રશ્ન પ્રકારનું છે. એક શાળામાં 20 શિક્ષકો ગણિત અથવા ઓકે શબ્દ પકડજો ખાસ અથવાનો અર્થ છે એ નીચે લખું છું થોડુંક. અથવાનો અર્થ યોગગણ કરવાનો છે અને વચ્ચે અને આવતું હોય તો એનો અર્થ છેદગણ કરવાનો છે. અને એટલે વાક્યને જોડતું હોય એને અને નહીં, બે જે ગણ હોય એને જોડતું વચ્ચે અને આવે તો આપણે એને છેદગણ અને અથવા હોય તો એને યોગગણ સમજવાનો છે. ખાસ ધ્યાનમાં લેવાનું. તો 20 શિક્ષકો ગણિત અને ફિઝિક્સ શીખવે છે. આ શિક્ષકો પૈકી 12 ગણિત શીખવે છે અને 4 છે એ ભૌતિક વિજ્ઞાન, જો અહીં વચ્ચે અને છે, અને ગણિત બંને વિષય શીખવે છે. ઓકે 4. તો કેટલા શિક્ષકો ભૌતિક વિજ્ઞાન શીખવતા હશે એ આપણે મેળવવાનું છે. તો એના માટે આપણે પહેલા તો ગણ ધારી લઈ. ધારો કે મેથ્સ અને ફિઝિક્સ આવે છે તો m બરાબર ગણિત શીખવતા શિક્ષકોનો ગણ અને p છે એ ભૌતિક વિજ્ઞાન શીખવતા શિક્ષકોનો ગણ. તો હવે ડેટા જે આપ્યો છે એ આપણે જોઈએ તો અહીંયા 20 શિક્ષકો ગણિત અથવા ફિઝિક્સ એટલે બેનો યોગગણ કહેવાય. તેથી નંબર ઓફ m યોગ p છે એ આપણને 20 આપ્યા છે. હવે આ શિક્ષકો પૈકી 12 છે એ ગણિત શીખવે છે, તેથી નંબર ઓફ m બરાબર 12 અને 4 ફિઝિક્સ અને એટલે છેદગણ. નંબર ઓફ m છેદ p બરાબર 4 છે. તો મેળવવાનું છે નંબર ઓફ p બરાબર કેટલા. ઓકે, તો સૂત્ર તો એ જ લેવાનું થશે. આપણે અહીંયા લખું છું સૂત્ર. તેથી નંબર ઓફ m યોગ p બરાબર નંબર ઓફ m પ્લસ નંબર ઓફ p માઇનસ નંબર ઓફ m છેદ p. બધી કિંમતો જે આપી છે એની અંદર મૂકશું એટલે 20 આપ્યા છે આ બરાબર નંબર ઓફ m 12 વત્તા નંબર ઓફ p મેળવવાના છે અને નંબર ઓફ m છેદ p છે બંને વિષય ભણાવતા 4 છે એટલે -4. તો નંબર ઓફ p ને કરતા બનાવી દઈએ તો નંબર ઓફ p બરાબર 20. આ બેયને આ સાઈડ લઈ લઈએ એટલે -12 અને 4 આ બાજુ આવશે એટલે +4. તો નંબર ઓફ p બરાબર ઓકે 20 ને 4 24 માંથી 12 જશે એટલે 12. ઓકે, એટલે ફિઝિક્સ ભણાવતા શિક્ષકોની સંખ્યા આપણને 12 મળી ગઈ છે. મિત્રો નોંધી લ્યો, દાખલો પણ એકદમ સહેલો જ છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા સુધી રાખીએ. આજે આવતા પીરિયડથી આગળના ઉદાહરણથી આપણે ગણશું અને સ્વાધ્યાય 1.6માં આગળ આપણે દાખલાઓ છે આ સૂત્રો આધારિત જ છે એ ગણશું. તો મિત્રો એક વખત લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં મિત્રો. ઓકે, બધાએ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે મિત્રો. આવજો, ગુડ બાય.